Good morning, students. In last class, we discussed that is the chemical properties of a haloalkane cell, that is nucleophilic substitution reactions. In that nucleophilic substitution reactions, it's very important SN1 mechanism and SN2 mechanism. Definitely, one question will be there on SN1 or either SN2 reaction mechanisms, that is in 2 marks. Sure, that's a rule. ಕೇಳಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವು ಎರಡು ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀರಿಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋ chemical aspects of nucleophilic substitution reactions. Nucleophilic substitution reactions. ಏನು ಸ್ಟೀರಿಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ SN1 reaction, it follows retention configuration. SN2 reaction, we discussed inversion configuration. ನಾವು ಈ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಟೀರಿಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೈರಾಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೈರಾಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಸೆಂಟರ್, ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಈ 4 ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಆದರೂ ಕರಿಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕೈರಾಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಥವಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೈರಾಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಥವಾ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೈರಾಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ಕೈರಾಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಥವಾ ಕೈರಾಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಥವಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಸೆಂಟರ್ ಅಥವಾ ಕೈರಾಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಏನು ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಕೈರಾಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ chirality center ಅಂದರೆ the carbon atom which is, what is the valency of carbon? There are 4 valencies, no? The carbon atom which is bonded to 4 different atoms or groups are called as chiral carbon atom. The carbon atom which is bonded to 4 different atoms or groups, the 4 valencies of carbon can attach with 4 different atoms or groups that are called as chirality center ಅಥವಾ chiral carbon atom ಅಥವಾ asymmetric carbon atom. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಟೇಕ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ that is CH3 COOH OH H. See, this is the chiral carbon atom. This carbon atom is chiral carbon atom. It is represented as star ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. What is the reason it is a chiral carbon atom? Because this carbon atom which is bonded to 4 different groups or atoms, 4 different atoms ಅಥವಾ groups ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ, this is called as chirality. That carbon atom is called as chirality center ಅಥವಾ chiral carbon atom ಅಥವಾ asymmetric carbon atom ಅಥವಾ stereo center ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳಬಹುದು what is chiral carbon atom ಅಥವಾ what is asymmetric carbon atom ಅಥವಾ what is ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಸೆಂಟರ್ ಅಥವಾ ಕೈರಾಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ. ದೆರ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಚಾನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯು ಟೇಕ್ ಮೀಥೇನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೋಮೋ ಕ್ಲೋರೋ ಐಡೋ ಮೀಥೇನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮೋ ಕ್ಲೋರೋ ಐಡೋ ಮೀಥೇನ್. ಮೆತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 carbon atom, that is 1 Br
one Cl, one IH. This is bromochloroiodomethane. This is also chiral center or chiral carbon atom because which is attached to 4 different atoms. I will take another example. 2-bromobutene, that is CH3C BrH C2H5 or CH2CH3. That is number 1, number 2, number 3 and 4 ಇಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬ್ಯೂಟ್ ಅದು ಎರಡನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬ್ರೋಮೋ 2-bromobutene. It is also is having chirality center because this attached, this is different, this is different, this is different, this is different. This is another example. ಅಥವಾ ಬ್ಯೂಟೇನ್ 2-al ತಗೋ, ಬ್ಯೂಟೇನ್ 2-al, that is CH3COH H C2H5. This is a butane 2-al. It's also having chirality center. Chirality center or chiral carbon atom. The chiral carbon atom with an example ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? It's very simple. The carbon atom which is bonded to 4 different atoms or groups are called as chiral carbon atom ಅಥವಾ symmetric carbon atom ಅಥವಾ stereo center ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ that is chirality center ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. chiral carbon atom, asymmetric carbon atom, chirality center, stereo center ಅಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? So 1 mark ಅಲ್ಲಿ it's very important. Next we'll discuss what is chirality. What is chirality? It's a very simple chirality. There may be a chance we ಕೇಳಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? The property of molecules which are non-superimposable mirror images are said to be chirality. ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ in which, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, that is that molecules are non-superimposable mirror images. non-superimposable mirror images. non-superimposable mirror images ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಡಗೈ ಮಿರರಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಬಲಗೈ ತೋರಿಸ್ದಂಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇವಾಗ ಎಡಗೈ ವಾಚ್ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಮಿರರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಲಗೈ ವಾಚ್ ಕಟ್ಕೊಂಡಂಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ non-superimposable mirror images is called as chirality. chirality ಒಂದು ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಬರಿಬೋದಾ? ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು chirality ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ chiral molecule? ಏನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ chiral molecule. The molecules which are having a chiral carbon atom. ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ chiral carbon atom? chiral carbon atom ಒಂದೇ ಒಂದಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. And that molecules which are non-superimposable mirror images that are called as chiral molecules. ಬರಿಬೋದಾ? ಏನು chiral molecules? The molecules which are non-superimposable mirror images, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, are called as chiral molecules. Example, you take lactic acid ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? lactic acid, that is CH3COH HCOOH. ಏನಿದು? ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಮಿರರ್ ಇಡೋಣ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಮಿರರ್ ಇಡೋಣ. ನಮಗೆ ಮಿರರ್ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? OH CH3COH. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? ಕಾಣಿಸಲ್ಲಮ್ಮ? ಇವಾಗ ನಾವು ಈಗ ಮಿರರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಮಿರರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಮಿರರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ chiral molecules. ಬರೀಬೋದಾ? chiral molecules ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ non-superimposable mirror images are called as chiral molecules. ಅಥವಾ
These molecules have chirality center. See here. Chirality center. ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೈರಾಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಕೈರಾಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಏನು ಅಕೈರಾಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್? ಇದು ಕೈರಾಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಅಕೈರಾಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇವಕ್ಕೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಅಕೈರಾಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ which does not contain in chirality center ಅಥವಾ which does not contain in superimposable mirror images. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? You take for example CH3 CH CH3 ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಇದೆಯಾ? ಏನದು? ಪ್ರೋಪೇನ್ ಟು ಆಲ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕೈರಾಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಥವಾ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೈರಾಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಕೈರಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೈರಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Next, it's very important, enantiomers. What are enantiomers? What is enantiomerism? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಆರ್ enantiomers ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದಾದಮೇಲೆ enantiomerism ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? enantiomers. enantiomers. ಏನು enantiomers? ಇವಾಗ ನಾವು ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನಾವು ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಮಿರರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? OH ಗ್ರೂಪ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಥವಾ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ non-superimposable mirror images to each other are called as enantiomers, and the phenomenon is called as enantiomerism. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬೋತ್ D and L ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಥವಾ 2-bromobutane ತಗೋಬಹುದು enantiomers. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 2-bromobutane, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. OH H CH3 COOH. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಡಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, OH ಗ್ರೂಪ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದಕ್ಕೆ ಮಿರರ್ ಇಡೋಣ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಿರರ್ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? OH CH CH3 COOH ಹಿಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲಮ್ಮ. ಇದು ಡಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಇದು ಎಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಈ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ರೊಟೇಟರಿ, ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೀವೋ ರೊಟೇಟರಿ. ಏನು ಈ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ರೊಟೇಟರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಈ ಲೀವೋ ರೊಟೇಟರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈ ಡಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ certain organic compounds which rotates the plane polarized light. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ನ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಈ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀಸನ್ನಿಂದನೇ ನಾವು ಈ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೋ ಅವು ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. The compounds which can rotate the plane polarized light, that compounds are called as optically active compounds. Whether it is the right hand side or left hand side, ಹೆಂಗಾದ್ರೂ rotate ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಏನು ಸರಿ ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೈರಾಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್. ಇಟ್ಸ್
ಇಟ್ಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ತಗೊಂಡಾಗ ಇದು ಕೈರಾಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲವ. ಈ ಕೈರಾಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರೀಸನ್ನಿಂದನೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಏನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಲ್ಲ, ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ which are non-superimposable mirror images to each other are called as enantiomers, and the phenomenon is called as enantiomerism. Example, these are D-lactic acid, this is L-lactic acid. ಅಥವಾ ಬ್ರೋಮೋಬ್ಯೂಟಿನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 2-bromobutene, that is CH3 C BRH ಆರ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ C2H5H 2-bromobutene. ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಟ್ರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಿ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಸಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ C2H5 ಆಪೋಸಿಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿ ಆರ್ ಹಂಗೆ ಇಡೋಣ, ಇದು ಹಿಂಗೆ ಬರೆಯೋಣ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಿ ಆರ್ ಹಂಗೆ ಇಡೋಣ, C2H5 ಇಲ್ಲಿ ಇಡೋಣ, CH3 ಇಲ್ಲಿ ಇಡೋಣ, H ಇಲ್ಲಿ ಇಡೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಮ್ಮ? ನೋಡಿ, ಇವೆರಡು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇದಕ್ಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇವೆರಡು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನೇಳಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್. More organic compounds having same molecular formula and same structure formula but differ in the direction of rotation of plane polarized light are called as optical isomers, and the phenomenon is known as optical isomerism. ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸು ಒಂದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್. But differ in the direction of rotation of plane polarized light are called as optical isomers, and the phenomenon is known as optical isomerism. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸು ಒಂದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. But the compounds having same molecular formula, same structure formula, that compounds are called as optical isomers, and the phenomenon is known as optical isomerism. Optical isomerism ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Yes sir. ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ದ ಆರ್ಡಿನರಿ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಇವಾಗ ಆರ್ಡಿನರಿ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಲೈಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೆಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಮ್ಮ? ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ನೈಕಲ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಪೋಲರೈಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಇದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಲೈಟ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆರ್ಡಿನರಿ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲೂ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಲೈಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಇದನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನೈಕಲ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಪೋಲರೈಡ್ ಲೆನ್ಸ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಬ್ಟೈನಿಂಗ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆರ್ಡಿನರಿ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ದಟ್ ಲೈಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ನೈಕಲ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಆರ್ ಪೋಲರೈಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ದಿಸ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್.
If these plane polarization is passed through certain organic compounds, ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆ ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೋ ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆರ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, ದಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ರೊಟೇಟರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಲಿವೋ ರೊಟೇಟರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ರೊಟೇಟರಿ compounds and levorotatory compounds. If an organic compound rotates the plane polarized light towards right, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ ಲೈಟ್ನ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ರೊಟೇಟರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. If the organic compounds can rotate the plane polarized towards left ಅಥವಾ anti-clockwise direction, that are called as levorotatory compounds. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ ಲೈಟ್ನ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಈಸ್ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ರೊಟೇಟರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಇಫ್ an organic compound can rotate the plane polarized towards left ಅಥವಾ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಿವೋರೊಟೇಟರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ರೊಟೇಟರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಈ OH ಗ್ರೂಪ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ ರೈಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ ರೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೊಟೇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಅದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Hence this is called as a optically active compound. Optically active compound. Lactic acid is active, optically active compound. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಶುಡ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಎ ಕೈರಾಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್. ಕೈರಾಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ. ನೀವು ಮೇನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದನ್ನು ಕೊಡಿ, ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂದರೆ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಸರ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂದರೆ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಆರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪ್ಲೇನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಆರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪ್ಲೇನ್ which cuts the molecule into 2 equal parts so that one half is the mirror image of another half. One half is the mirror image of another half. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಆರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪ್ಲೇನ್ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಫ್ಗೆ ಮಿರರ್ ಇಡೋಣ. ಮಿರರ್ ಇಟ್ಟರೆ ಆ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತಾ? ಆಗಿರಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕೈರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಸಾರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಇಡು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರಿಯಲ್ ಆರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪ್ಲೇನ್ ಹಿಂಗೆ ಇಡು, ಕಟ್ ಮಾಡು, 2 ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹಾಫ್ ಇಡು, ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಫ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ? ಆಗಿರಲ್ಲ. You take, for example, tartaric acid. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಗೆ ನೀವು ಟಾರ್ಟಾರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಟಾರ್ಟಾರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯು ಟೇಕ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ COH OH H COH H COH. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವು ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. Plane of symmetry. What is the plane of symmetry? It is a real or imaginary plane which cuts the molecule into 2 equal parts so that one half is the mirror image of another half. One half
ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಸ್ ದ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೀಸೋ ಟಾಟಾರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಆರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪ್ಲೇನಿಂದ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಹಾಫ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಮಿರರ್ ಇಡೋಣ. ಈ ಮಿರರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಿರರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಮಿರರ್ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಈ ಮಿರರ್ ಏನು ಕಾಣಿಸಿರುತ್ತೋ ಅದು ಇದು ಇಮೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಆರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪ್ಲೇನ್ ವಿಚ್ ಕಟ್ಸ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಂಟು 2 equal parts so that one half ಇದಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿರರ್ ಇಡು. ಈ ಮಿರರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಅದು ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ one half is the mirror image of another half. This is the plane of symmetry. ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ದಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಥವಾ ದಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್. ದೀಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಕೈರಾಟಿ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಕೈರಾಟಿ ಸೆಟ್ ಒಂದಿದೆ. ಇದು ಡಿಫರೆಂಟ್, ಇದು ಡಿಫರೆಂಟ್, ಇದು ಡಿಫರೆಂಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರೋದು ಡಿಫರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತವ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕೈರಾಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಒಂದಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ CET ನೀಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ವಿತ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ 2-bromobutane ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀ ಫಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. In optical isomerism, 2 or more organic compounds having same molecular formula, same structure formula, but differ in the direction of rotation of plane polarized light are called as optical isomers. And the phenomenon is known as optical isomerism. Although they are said to exhibit optical isomerism. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 2 or more organic compounds having same molecular formula, same structure formula, but differ in the direction of rotation of plane polarized light. They are said to exhibit ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಈಗ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಗ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ? ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ rotates to rotate the plane polarized light towards left or right. What is optical activity? The substance, it is the property of a substance. The substance of the compound na property which rotates the plane polarized light towards left or right, that are called as optical activity. Optical observation ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಏನು ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ? ಆರ್ಡಿನರಿ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. If that ordinary light is passed through Nicol prism or polarized lens to obtain one plane of light, that are called as plane polarized light. Plane polarized light. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನಮ್ಮ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತೈತೆ? ಏನು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ? ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ರೊಟೇಟ್ಸ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ right, that are compounds are called as optically active compounds. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀಬೋದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಬರೀಬೋದಾ? ಏನು ಕಂಡೀಷನ್? ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನು? ನಂಬರ್ 1 ಕಂಡೀಷನ್, ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಕೈರಾಟಿ ಸೆಂಟರ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ಡು ನಾಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಹೊಂದಿರಬಾರ್ದು. ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅದು ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಲ್ಲ. The compounds which do not containing a plane of symmetry. It's very important conditions. Next, there may be just what is dextrorotatory compounds or levorotatory compound anta bariboda? The compounds which rotates the plane polarized towards the right or clockwise, that are called as dextrorotatory compound. Levorotatory ಅಂದ್ರೆ the compounds which rotates the plane polarized towards left or anti-clockwise direction, that are called as levorotatory compound. ಈ dextrorotatory compound ಗೆ D ಅಥವಾ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ dextrorotatory compound ಗೆ. levorotatory compound ಗೆ L or
ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಡಿ ಅಥವಾ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ರೊಟೇಟರ್ಗೆ. ಲಿವರ್ ರೊಟೇಟರ್ಗೆ ಎಲ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೇಸ್ಮಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೇಸ್ಮಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್? ಎನಾನ್ಶೋಮರ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೇಸ್ಮಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್, ಓನ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್, ಇಲ್ಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೈರಾಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ಕೈರಾಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೈರಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್, ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾತ್ರ ಕೈರಾಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 1 or 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೇಸ್ಮಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ equimolar mixture of, equimolar mixture of both D and L isomers of the same compound. ಒಂದು ಸೇಮ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋರೊಟೇಟರಿ ಮತ್ತೆ ಲಿವರ್ ರೊಟೇಟರಿ ಎರಡನ್ನ ಈಕ್ವಿಮೋಲಾರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೇಸ್ಮಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ರೇಸ್ಮಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇವಾಗ ನಾವು ರೇಸ್ಮಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಿಮೋಲಾರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಈಕ್ವಿಮೋಲಾರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ 50 ml ಆಫ್ ಡಿ ಐಸೋಮರ್ 50 ml ಆಫ್ ಎಲ್ ಐಸೋಮರ್ನ ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ನಾವು ಡಿ ಐಸೋಮರ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೊಟೇಟ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲೈಟ್ನು, ಅಷ್ಟೇ ಇದರಲ್ಲೇ ಎಲ್ ಐಸೋಮರ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅಂದರೆ ಡಿ ಐಸೋಮರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಐಸೋಮರ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ರೊಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ನಿಮಗೆ ಕೇಳುವ ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಕ್ವಶನ್. ರೇಸ್ಮಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್, ವೈ? ಅಥವಾ ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ರೇಸ್ಮಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇಸ್ ಅ equimolar mixture of both D and L isomers of the same compound is called as ರೇಸ್ಮಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? The D isomer produces clockwise direction, L isomer produces anti-clockwise. ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ರೊಟೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಪ್ಲೇನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲೈಟ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್. ಬರೀಬೋದಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ rotation produced by D isomer is going to be cancelled ಅಥವಾ balanced by ಯಾವುದರಿಂದ? L isomer. ಅದೇ ಈಕ್ವಿಮೋಲಾರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ ನಾವು, ಒಂದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದನೇ ರೇಸ್ಮಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂದರೆ an equimolar mixture of both D and L isomers of the same compound is called as ರೇಸ್ಮಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಕ್ವಿಮೋಲಾರ್ ನಾವು 50 ml ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, 1 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ಡಿ ಐಸೋಮರ್ 1 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಐಸೋಮರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್, ಅಥವಾ 100 ml 100 ml ಅಥವಾ 500 ml 500 ml, ಬಟ್ ಈಕ್ವಿಮೋಲಾರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಎರಡು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ CH3 COOH H COOH ಇದು ಡಿ ಐಸೋಮರ್. ಇದನ್ನು ನಾವು 50 ml ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು 50 ml ಎಲ್ ಐಸೋಮರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ರೊಟೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದಾಗ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ರೇಸ್ಮಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಗೆ ನಾವು ಈಕ್ವಿಮೋಲಾರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಡಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಅಥವಾ ಈಕ್ವಿಮೋಲಾರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಡಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ 2-bromo butene, ಅಥವಾ ಈಕ್ವಿಮೋಲಾರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಡಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ 2R ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಅಲ್ಲಿ ರೇಸ್ಮಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದರ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೇಸ್ಮೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೇಸ್ಮೈಸೇಷನ್ ಅಂತ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್.
ರೇಸ್ಮೈಸೇಷನ್. ರೇಸ್ಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾನೆ? ರೇಸ್ಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೇಸ್ಮೈಸೇಷನ್? What is racematization? Very simple, the racematization. It is the property of a compound, raw compounds, which converts race, that is enantiomers into race mixture. Enantiomers into race mixture. Racematization, it is the property of a compound which converts enantiomers into race mixture, that are called as racematization. ಕೇಳೋದು ನಿಮಗೆ ಬರೀರಿ, ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಿಂತ ನಿಮಗೆ ಬರೀರಿ, ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ enantiomers into race mixture. The process of conversion of enantiomers into race mixture is called as racematization. ಬರೀಬೋದಾ? is said to be racematization. ಬರೀಬೋದಾ? It's very important. The process of conversion of enantiomers into race mixture is called as racematization. One mark ali, what is racematization ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, the process of conversion of enantiomers into race mixture is called as racematization. One mark ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಈ race mixture with an example ಅಥವಾ ರೇಸ್ಮೈಸೇಷನ್, ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್ ವಿತ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಥವಾ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ವಿತ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕೈರಾಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ವಿತ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಥವಾ ಕೈರಾಲಿಟಿ ಒನ್ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್? ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್. ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಟೈನ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಸಿ ಡಿ ನೀಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್? The relative spatial arrangement of bonds around the chirality center ಅಥವಾ chiral carbon atom is same during a chemical reaction. ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಸುತ್ತಲೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು 4 ಬಾಂಡ್ಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆದಾಗ ಸೇಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ? ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಸುತ್ತಲೂ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಎಕ್ಸ್, ಇದು ಎ, ಇದು ಬಿ, ಇದು ಸಿ, ಇದನ್ನು ವೈ ಜೊತೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋಣ, ವೈ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಎ ಬಿ ಸಿ ಹಂಗೆ ಇದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವೈ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ದ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸೇಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಎ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬದಲು ವೈ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಬರೀಬೋದಾ? The relative spatial arrangement of bonds around the carbon atom is going to be same during the chemical reaction is called as retention configuration. ಬರೀಬೋದಾ? ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಓನಾಗಿ ಬರೀರಿ, ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು ಇದನ್ನು. ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್. The relative spatial arrangement of bonds around the carbon atom is going to be same during a chemical reaction is called as retention configuration. Now, one example ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅದು example that is
The reaction between 2-methyl butane 1-ol, 2-methyl butane Cl, that is CH2OH, CH3H, CH2CH3 ಅಥವಾ C2H5. ಏನಿದು 1 2 3 4 ಏನಿದು 2-methyl, that is levo rotatory. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 2-methyl, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 2-methyl butane 1-ol, ಒಂದನೇ ಪೊಸಿಷನ್ OH ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ನಾವು HCl ಜೊತೆಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. HCl ಜೊತೆಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವಾಗ HCl ಜೊತೆಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್, ವಾಟರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ CH3 CH2Cl H CH2 CH3 plus H2O. ಏನಿದು 1-chloro 2-methyl butane, 1-chloro 2-methyl butane. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೈರಾಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಏನಾಗಿಲ್ಲ. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ನಾವು ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮಾಡಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. The relative spatial arrangement of bonds around the carbon atom, is going to be different ಅಥವಾ quite opposite during a chemical reaction is called as inversion configuration. The relative spatial arrangement of bonds around the carbon atom is going to be opposite ಅಥವಾ different during a chemical reaction, that is called as inversion configuration. ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ Cl. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಮ್ಮ? H ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಏನಿದು? ಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್. When it is treated with aqueous NaOH, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ NaOH ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. SN2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ OH CH plus NaCl. This is inversion configuration. ಅವೇನಾಯ್ತು? ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಅರೌಂಡ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಚೇಂಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲವ? ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಎರಡು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ದ ಸ್ಟೀರಿಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ SN1 ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ದ ಸ್ಟೀರಿಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ SN2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇವೆರಡು, ಮತ್ತೆ ಬೀಟಾ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಬೀಟಾ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್,
ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂಗೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಲೋರೇನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೈರಾಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಥವಾ ಕೈರಾಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಥವಾ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? 1 or 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಥವಾ ಓನ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್, ಇಲ್ಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೈರಾಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೈರಾಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮೆರಿಸಮ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ವಿತ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋರೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಲಿವೋರೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ resonation with an example, what is resonation, what is retention with an example, what is inversion with an example. ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ SN1 ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ SN2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.